6 ماه پیش در لاوس مسابقه چالش کپ داشتیم. او راوند اول چالش کپ بود که 16 تیم بودن. ما از گروپ خود اول برآمدیم. اینال 6 ماه بعد که در ماه می در مالدیوز راوند دوم چالش کپ است که 8 تیم مانده، تا حالا قرعه کشیش نشده و تیمایی که ضدشان بازی میکنن تا حالا تصمیم نشده. اونو نکست استپ ماست. پیش از می همین مسابقه چالش کپ امیدوار هستیم که تیم ملی یک جای شود یا اردوگاه. فکر میکنم که در دبی یا در جردن گرفته میشه که بچه تیم ملی در موج جمع میشن و با آمادگی میگیرن برای اون مسابقه. ناگفته نمانه در ماه مارچ هم قسمی که من میفهمم مسابقه دوم پاکستان ما که برگشت ما می باشه که در خود خاک پاکستان است، او در مارچ گرفته میشه. اردیش است. بله. خب نال میریم به میمان نازنین خود. سحرجان حیدری را کل میشناسه به خاطر از اینکه دمی قد خود ایده تیم کلانا بازی میکنه و ما ایره میگم که سحرجان خدای نخواسته اوگار نشی و نال سحرجان آمده که از آرش جان سوال کنه. سحرجان what do you want to ask? Are you ever willing to go back to Afghanistan besides soccer? Absolutely. Wow, it's a tough question. It's a very good question. Wow. I've been fortunate enough to visit Afghanistan twice now, and honestly, I've been here in America for 1 week, and I miss it dearly. I miss it very much. The people, my family. I felt at home there. Even my first trip, after the Laos games, I was there for a day and a half, not longer than that, because I had a flight back here. That day and a half went by so fast, and I didn't want to come home. It's sorry, Dad, but I love Afghanistan very much, and I miss it very dearly. دوستای عزیز، کسایی که سوال سحرجان نفهمیدین، بسیار سوال خوبیش کرد که آرش جان غیر از فوتبال افغانستان پس میری یا نه؟ و آرش جان گفت که من افغانستان دوست دارم که هیچ پرسان نکن. یک دفعه رفتم 1.5 روز بودم، این دفعه فضل خدا بسیار وقت زیاده تیر کردم. Let's go to Adela John Delawar. What's your question, Adela? How was Afghan national team? Oh, Nale, you have to analyze how was Afghan national team. It takes 5 hours to explain that, Adela. It's a difficult question. Okay. I'm going to try to answer it the best I can. Playing for the national team is a tremendous honor, and I tell this to everyone. It's the highest honor for a soccer player to wear the jersey of your country, and I've been fortunate enough to have that opportunity, and I'm very blessed and very honored. Other than that, the guys on the team and the coaching staff, it's all a brotherhood. We all understand that we're playing for our flag, for our country, for our people, and everybody comes together. So the reason why one of the main reasons why we are so successful, Shukr Khuda, is because we're united. I've told in a lot of interviews, I've told them that they asked me what's one of the main reasons why you guys got this championship, and I tell them that this team was the most united team we have ever had. قدرمنو لیدونکو سحرجان پښتنه وکړه چې آرشه د تاسو ټیم څنګه و؟ آرش جان ورته وویل چې د موږ د بریا یوازینی علت ستر علت فقط دا و چې موږ یو موټی وو، موږ په اتفاق کوو، موږ یو بل ته احترام کوو. همدغه خبره سره له نورو تمرینو د دې باعث وګرځي چې موږ اتلولي ترلاسه کړو. حالا نبی جان دلاور، نبی جان هم در تیم نه تنها افغان کلاب بازی میکنه، در تیم کدام تیم دیگه بازی میکنه نبی جان؟ Alliance. خب اینال کدام سوال از آرش جان دارین؟ How difficult was to play for the Afghan national team? سوال کردن که چقدر مشکل بود که یا آیا مشکل بود که تو با تیم ملی افغانستان بازی کنی؟ It's been about 2 years now since I've been a part of the Afghanistan national team, and like every step in a player's career, it's a gradual progression. It's not you get there and you're automatically successful. So there were struggles down the road. My first trip was with India, was our trip to India, the first, or not the first, but the 2011 SAF championships where we got second place against India. First game I started,
We had a very, very good result against the favorite, which was India. We tied 1-1. After that, there was more experienced players that traveled and joined the team from abroad. Atajani Amrali, who has had multiple years of experience in the coaching staff, had brought him onto the team, and he started the next games. And it was a slow progression for me, and every step of the way has been uphill, and I'm very, very thankful for our success. بله حالا میریم با راشد جان فیضی. راشد جان فیضی خوبی دیگه که داره که بسیار زیاد از وقت بسیار زیاد ایران میشناسم، یک بچه بسیار نازنین، یک ساکر پلیر بسیار خوب و در تیم اتفاق که ستارهای تیم اتفاق است که ما همیشه ایره دوست دارم، همیشه ایره نوازش کردیم، همیشه ایره قدر کردیم. خوبی دیگه پالیزی گپایی که راشد جان در این مسابقات در افغانستان بود، خودش رو دیده. اول راشد جان tell me about your feeling when you were over there and you watching your national team is playing for first time. I was very proud of you guys. Everyone was. When I was there, when it was game time, everybody just sat home or went to the stadiums, just watched the games. That's the only thing that mattered. It was the only time that all the Afghans like got together, and all they worried about was soccer. That's all. Good. So what's his Dr. question? This is the first time I'm hearing he was there. If I would have known, I could have gotten tickets to the Pakistan game. I wish I would have known. It would have been very easy for us to accommodate for you. Yeah. لطف کنین سوالتان کنین راشد جان خان. How was your relationship with the players? Very good question. بله راست میگین بفرمایید. It's a very interesting question. Everybody there is top level athlete, and when you go there, everybody's trying to prove themselves to the coaching staff, to everybody there. And with that said, when we first joined, there was a little bit of animosity, and that's common when you're competing for a position on the team. Players from Afghanistan, they want to prove themselves. Players from outside of Afghanistan want to prove themselves. So it's a very competitive environment, which can cause a little bit of animosity and drama, which is a great thing. But other than that, once the team is made, once we're traveling, once we're competing, it's all one team. We're all one fist. گفته افغانا یک مشت هستیم مشت بودیم مشت بودیم و هستیم بله و it's all a brotherhood. Some of my really closest friends are some of the players from Afghanistan. Ashmatullah Barakzai, which is a very, very close friend of mine. The list can go on. Islam Jan Amiri, Mushtaba Faiz, Mansoor Fakhiriyar. The list I can go on and on. But yeah, it's a brotherhood, to answer your question. راشد جان یک مهمان بگیریم تلفن باز پس به شما میاییم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بیاد. و علیکم السلام. این قهرمانی رو برای خودتان و تمام ملت افغانستان تبریک میگم برادر. تشکر. زنده باشین. کار خوبی بود برای ملت ما و برای مردم ما. ما یک سوال پیشتان داشتم و از تمام پلیرهای افغانی اگر کدام تیم دیگه شما رو پول زیاده بده آیا مردمتان تنها میمونن میرین به تیم دیگه یا همیشه که برای امرای مردمتان هستین و امرای تیم افغان هستین که تا تیم زنده است و مردم افغانستان زنده است. بیادر جان قند بسیار یک سوال خوب است. لطفا خود شما را معرفی کنین. خود معرفی کنین لطف کنین. ما صمیم بودم از نیویورک شما را زحمت دادم. تشکر. بسیار خوشیم صداتون شنیدیم بیادر جان خان. تشکر. ما می سوال داشتم خدا کنه افغانستان و تیمتان تنها نبانن و اگر کدام تیم دیگه شما رو پول زیاد میده خدا کنه که دو جای نکنیم و همیشه همراه افغانستان باشه و همراه مردمتان باشه. زنده باشین. زنده باشین. سوال بیادر جان خدا جواب میتیم. صمیم جان جواب میتیم. پول کدام مطرح نداره. ما خود ما افغان هستیم، خود ما وطن پرست هستیم و این قهرمانی که گرفتیم از خاطر امی لو وطن خود بود. این دوستی بود. امی دوستی وطن خود بود و ما دل و جان خود به مردم خود میتیم، به وطن خود میتیم، به خاک خود میتیم. من خودم ما خودم در امریکا تولد شدیم. منتها اتو یک احساس وطن پرستی میکنم که کار خود اعلام میکنیم، می فامیل اعلام میکنیم که می بیرق افغانستان رو بالا کنیم و هیچ امکان نداره که حتی اگر یک تیم دیگه بخواد که ما را دعوت کنه، تیم ملی ما is the first priority. تشکر. یک دوست عزیز دیگه از اوکلند تلفن کرده. بله سلام علیکم. خوش آمدین. سلام علیکم. چطور دارین؟ زنده باشین. بسیار خوب. شما خوب هستین؟
خوب هستین. بسیار فوق‌العاده پروگرام مقبول. واقعا ما به خود میبالیم که خود توری یک جوان افغان و موفق که افتخار تمام افغانستان هستی و بر افغانستان قدر خدمت کردی که دیگه تا که زنده هستی، یعنی ای بله زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. واقعا امیال ما بسیار احساساتی شدم و گپ ما بیخی از پیشم رفت. واقعا ما خوش هستیم که خودت داریم و افتخار به پدر و مادر خودت میکنیم که یک اولاد قهرمان و نازنین کلان کرده، به جامعه تقدیم کرده. بسیار خوش هستم که امروز ما شما را دیدیم. زنده باشین. خدا موفقیت‌های بیشترتان در تمام امور زندگی میخوایم. سلامت باشین. یک جهان تشکر. لطفا خدا معرفی کنین همشیره عزیز. خواهر گل لطفا اسم مبارکتانه بگوین. بله خب همشیره نازنین ما تشریف بردن و صدای مبارکشان شنیدین. آرش جان اگه به اونا چیزی میگین لطف کنین. یک گفتنی دارم. ما برای کس دیگه فوتبال نمیکنیم، ما غیر برای می خوشی شما فوتبال میکنیم و شکر خدا می دعای شما همراه ما بود که یک نتایج دستاورد بسیار خوب گرفتیم و ایتو یک احساس خوشی میکردیم وقتی که در خاک خود پای ماندیم، می اشکای مردم خود دیدیم، می لبخند مردم خود دیدیم. ایتو یک احساس خوشی میکردیم که هیچ گفتن نمیتونم. بله قابل. خب یک دوست عزیز ما از هیوارد تلفن کرده. بله لطفاً. بله سلام علیکم، خدا معرفی کنین. سلام علیکم، جور بخیر، خوب هستین؟ زنده باشین برادر گل. لطف کنین لطف خدا معرفی کنین با سوال اگه دارین. جاوید عمر هستم از هیوارد کالیفرنیا. جاوید خوش آمدید جاوید جان. تلویزیونتان گل کنین. سلام علیکم. تلویزیونتان لطفاً گل کنین جاوید جان. بله این حاله بفرمایید. تلویزیونتان لطفاً گل کنین، صدایش میآید. خب ببخشین این از خواهش کلاش کاملا خاموش شد. لطف کنید. اولی که من میخوایم تبریکی عرض بکنم به شما و مهمانتان و به تمام هموطنهای ما که فعلا صدای ما رو میشنوند. تبریک با شما باشه برادر عزیز. اوکی تشکر. ما حالا پس میریم بخش Sultan John. Sultan John had a second question. Sultan John, what was about your second question? If you don't remember it, I say how you gonna get a good to be a good soccer player. How did you get to be a good soccer player? میگه چه قسم میتونین که یک ساکر پلیر خوب شوین؟ ببینیم چی میگن. بله. What I encouraged, young question, very good question. What I encourage the youth is start at an early age. That's key. Starting at a very, very young age, and it all takes practice and hard work. It's very cliche, but that's as simply as I can put it. It's practice, practice, and more practice. I remember when I was young, I was on the soccer field with my dad, and we were practicing on my left foot. Always beat him, you know. I was practicing with my left foot, and I wasn't very good at it. My dad literally sat there next to me and said, shoot. We shot over 100 balls that day. I was crying because I was so frustrated with myself because it takes practice. That's all it is you have to do it over and over and over and again over again. So that's what Sarjan Gol, we're going to go for commercial break. وقتی که پس آمدیم اول سوال از خودت است. اوکی؟ بینای عزیز، آره بخش یک چند لحظه باز هم به اعلانات تجارتی میریم. لطفاً با ما باشین و تلفن‌هایتان ادامه بدین. یک جهان تشکر شما.
آغاز ارسال آثار هنری هنرمندان برای جشنواره اهدای جوایز 2013 تلویزیون آریانا. آثار هنری خود را الی 10 نوامبر سال 2013 درج نمایید. جهت آگاهی از مقررات و نوع درج به صفحه اینترنتی www.18awards.com مراجعه نمایید. همکنون ثبت نام کنید. د افغانستان بین المللي بانک د بانکدارۍ په برخه کې تر ټولو ډاډمن نوم. د افغانستان بین المللي بانک ستاسو د سپارل شویو پیسو لپاره تر ټولو ډاډمن بانک. آیا می‌دانید یکی از امن‌ترین و مطمئن‌ترین مکان‌های سرمایه‌گذاری دنیا تورنتوی کانادا است؟ علی زمانی، مشاور امین و فعال در امور املاک مسکونی و تجاری، از ابتدا تا انتها همراه شما خواهد بود. جهت هر نوع سرمایه‌گذاری، خرید یا فروش زمین، آپارتمان و یا سایر املاک تجاری و یا مسکونی در آنتاریوی کانادا با علی زمانی با شماره تلفن 416 268 53 53 تماس بگیرید. پنجره ها باشد، روح و باغ‌ها باشد، خانه چنین زیبا زیب شهر ما باشد. کودکان خندان را روی سبزه ها بینی، پارک و مکتب و مسجد جای با صفا باشد. رویاهایتان به واقعیت مبدل می شود. وزارت امور شهرسازی و شرکت ساختمانی معمار شهر بزرگترین و مجهزترین شهرک رهایشی را به نام شهرک خواجه‌رواش واقعی قصبه با در نظر داشته همه ضروریات یک زندگی اصلی در چند قدمی شما اعمار می نمایند. شهرک خواجه‌رواش همان شهرکی است که شما می خواهید. فروشات توسط کمیسیون مشترک وزارت امور شهرسازی و شرکت معمار شهر با نازلترین قیمت در اقساط مختلف جریان دارد. فرصت را غنیمت شمرده امین حالا با ما در تماس شوید. آبادی شهر به دست معمار شهر. په افغانستان کې د 3.5 زاویاتي خدمتونو لومړی وړاندې کوونکی په 14 ولایتونو کې د غوره پوښ وړاندې کوونکی غوره کڅوړې له غوره بیو سره په 10 افغانیو څخه د 3.5 زاویاتي څخه د ګټې اخیستنې وسیلې تر 3000 افغانیو وړیا ګټو سره د اتصالات USB ډانګل له وړیا ګټو سره یوازې په 2000 افغانۍ لاسته راوړئ. په افغانستان کې د 3.5 زاویاتي غوره پوښښ د تر ټولو غوره کیفیت سره. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه چې بیا هم تر دې شیبې پورې موږ سره یاستئ. تاسې د نوي نسل سوالونه د arash جان کوي هغه ګورئ. arash جان پس له اتلولۍ چې د آسیا په جنوبي هیوادو کې د سیف اتلولي لاسته راوړله او بیرته وطن ته راستون شو، هغه سوغاتونه تحفې چې راوړې وې هغه یې تاسو ته وښوده. اوس دا نازنینان غواړي چې arash نه پوښتنې وکړي، خپل داسې زمینه چا ورته مساعده کړې نه وه چې دوی مخامخ کښېني او arash جان نه پوښتنه وکړي. اوس به لاړ شم سهار جان ته. سهار جان خپل دوهم سوال کوي. سهار جان, what is your question? What was your biggest challenge, team? Yeah. Oh, good question. The biggest challenge was definitely in Nepal. We played in their home. We played in front of 28,000 fans. I think it was more than 28, but that's what they reported. Playing in that atmosphere, playing against that kind of environment, and they were a very, very talented squad. If you can remember the first, or not the first, but the 2011 SAF championships, they also gave us a hard time. We beat them in the semifinals in double overtime. And same thing happened here today. We had as you know, we had a very, very tough challenge with Nepal. How much years did you play soccer for? How many years did I play soccer for? I started at the age of 5 and I've been playing and now I'm 27. So دوستای عزیز, arash جان به سوال عادل جان پرسیدن که چند سال بازی کردین.
گفت 25 سال. سرجان یک سوال مشکل کرد که مسابقه بسیار مشکل شما کدام مسابقه بود؟ آرش جان بخش جواب داد که نیپال بود، در مقابل 28,000 نفر که راپور دادن در مقابل از او ما بازی کردیم. اونا خانهشان هم بود، در خانهشان مقابل تمام 28,000 نفر ما جواب دادیم. یک میمان عزیز بگیریم بعد از او به سراغ نبی جان میریم. بله سلام علیکم. السلام علیکم دکتر صاحب محترم. السلام علیکم جناب زمری علی صاحب، خدای دې همیشه دا والا څنګه ورور؟ ما دیر کوشش میو که بالاخره موفق شما. شکر. سلام تاسو ته خور ته آرش جان ته سلامونه احترامونه او مخه مچو ما خدای دې د ځواني باندې برکت کی، خدای دې د په عمر برکت کی. هر چیز دا و تلویزیون مخ ته نه از ما میرمون تلفن موکړي چې آرش جان تلویزیون ته راغلی دی، نو زه په بازار کې وم یو چیرې وي دا موټر ودروم ما ول چې یو سلام احترام وکړم او د تبریک وایم. تشکر. زمری علی جان عزیز یک جهان تشکر. قربان شما، بسیار خوش شدم. دیگه خداوند خوش و خوشحال و آرام داشته باشید. جان کاکاشی موفقیت تنها برای تو نیست، تنها برای فامیل شما نیست، این موفقیت شما برای تمام ملت افغانستان است و برای افغانستان است و انشالله تعالی در تاریخ افغانستان برای ابد میمانه و این افتخار نصیب شما هست و نصیب شما خدا گشتانده و همگی از اثر کوشش و زحمات شما بوده که به این نتیجه رسیدین. زنده باشین. یک جهان کاکو جان قند. همیشگی شما را میخوایم. ما به یاد دارم که تو خورد بودی بابا جانت که چیز میبردی تا سپورت میبردی تا ما یکان وقت دل میگفتم که بابا این چطور خواهد شد یک قدر زحمت میکشه این خواری میکشه، اما امروز بسیار جای شکر است که همون زحمت های پدر جانت به یک جای رسیده و خودت این باعث افتخار تمام افغانستان. واقعا شکر است و ما همیشه تشکری میکنیم از پدرجان عزیز خود و مادرجان عزیز خود که زحمت‌ها شکر امی زحمت‌هایشان بود که شکر امروز موفق هستیم. بله همون زحمت‌هایشان بود که به یک جای رسیدن و خدا شما را موفق داشته باشه. همتون همیشه موفق باشین. دیگه من فقط خواستم که یک ریاکت از این طریق تلویزیون از این طریق تلفن ببوسم و خداوند همیشه تو را سرفراز داشته باشه و جوانیت برکت باشه. توی یک افتخار برای افغانستان نشودی دیگه. تشکر کاکو جان قند. دستایتان میبوسم. روزتان خوش. بله سلام علیکم. بله دکتر صاحب محترم سلام، خوب هستین؟ و علیکم السلام زیدانی صاحب، بفرمایید. الو؟ بله بفرمایید میشنویم. آرش جان هم همچنان خدمت سلام عرض میکنیم. سلام بیادر عزیز. سوال من از آرش جان تو بود که اگر در مسابقات جام آسیا اینا به ثبت نام به کدام ردیف جام آسیا قرار گرفتن یا نه؟ خب لطفاً بشنوین. امی مسابقات چالش کپ که 6 ماه پیش بود و ما اینال در دور دوم چالش کپ هستیم که در مالدیو می باشه در ماه می. اینمی قدم است که ما در ملت‌های آسیا برابر شویم. بعد از چالش کپ امی کپ آسیا است که زده مملکت‌های کلان ژاپن، استرالیا، ازبکستان، ایران. اگر ما بخیر انشالله از این گروپ خود برایم که در اون مملکت‌های که در ورلد کپ هستن برابر میشه. آرش جان یک همشیری عزیز دیگه ما تلفن کرده. بله دیگه بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، خوش آمدین. دکتر صاحب سلام علیکم. آرش جان سلام. سلام علیکم کاکو جان عزیز. ټولو نه لومړی ستاسو د دغه ښکلې خپرونې نه مننه کوم. بیا جان ته د ځان د خوا د خپلې کورنۍ د خوا او د افغاني کلتوري ټولنې په نمایندګۍ مبارکي وایم. مونږ ته پته ده چې د دوی په روزنه کې د دوی د استعداد او زحمت په څنګ کې ډاکټر صاحب عاطفي ستاسې او د محترمې خور حمیده جان عاطفي زحمتونه د ستایلو وړ دي.
مونږ ستاسو د زحمتونو چې خپل د فوټبال یو تکړه لوبغاړي وي او تیر شوی سي خبر یو آرش جان تپالوی ای که بر شما موفقیت بیشتر آرزو میکنم ما به شما افتخار میکنیم و میبالیم بار اول است که موفقیت شما و تیم شما به چشمای هموطنان گرامی ما بعد از سالها عوض اشک غم و اندوه اشک خوشی را آورد. ما یک بار دیگه این موفقیت به شما تبریک میگم و از شما یک سوالم دارم. بفرمایید. سوال ما است که حالا که شما با فضل خداوند یک چند قدم از پدر خود پیشتر شدین بیشتر رو به دست آوردین، چطور شده در برخورد اونا خود با شما کدام تغییر نامده، کدام احساس جلسی خودشان پیدا نشد؟ این سوال شما باید از جواب بده. تو جواب بده. کاکو جان یک جهان تشکر. خدا کنه که فامیل محترم همه خوب باشه و سوالتان جواب میتم. کدام تغییرات ما ندیدیم، خود اگر جلسی باشه در خود نگاه کنه. منتها شکر میکنیم و ما همچنان افتخار میکنیم که شکر امی پیروزی به افغانستان آمده. بله سلام علیکم. السلام علیکم گران اوروره. ترام تورپکی خور خدای دې هر کله راواله. مهربانی. زه اوس مستقیما په لاین کې یم تاسو سره. بله سر. خاله جان عزیز خوش آمدین. آرش هستم. آرش جان احترامات قلبی خدا بر خودت بر محترم دکتر صاحب تقدیم میکنم و از دور روی نازنینت میبوسم. سلامت باش. و موفقیت خودت و تیمت به تمام افغانای عزیز خود از صمیم قلب تبریک میگم. البته یک شعر ازت بیدل به یادم میآید که غنچگی آیت نصیب دیده بیدل مباد، چشم آن دارم که تا بینم گلستان بینمد. این انشالله که قدم اول موفقیتت است. انشالله خدا کنه که ما زنده باشیم. موفقیت های بسیار زیاد خودت و جوانای دیگه افغانه ببینیم و عوض اشک غم لبخند شادی بزنیم. سلامت و مثل که خودت گفتی آرش جان که hard work pays off و همون بود که نتیجه کار و زحمات خودت تحت سپورت مادر و بابه عزیزت باعث موفقیت خودت شد. خدا کنه که از این همه مادرها و پدرهای افغان درس بگیرن و ببینن که وظیفه اول از اینا حمایه، سپورت و پشتیبانی اولادشان است تا همگی به موفقیت برسن. و آرش جان نازنین یک گپ دیگه هنرمند عزیز ما آقای ناشناس یادم میآید که خوش زیستن یک هنر است مگر خوش ساختن هنر والاتر است. خودت از یک طرف با این موفقیتت مطمئن هستم که بسیار خوش شدی، اما ای که به هزارها نفر دیگر باعثش خوشی شدی او یک هنر بالاتر است که تو به این هنر هم مزین هستی و ما برات تبریک میگم. دیگه نمیخوایم که وقت شنونده های عزیز دیگه خود بگیرم، برای از اینکه من یقین دارم که لاینه ها پر است و همه انتظار دارن که با شما هم صحبت شوند. به امید موفقیت های زیادت جانم. خدا امرایت باشه. خاله جان دستایتان میبوسم. یک جهان تشکر از تلفن شما. بله یک تلفن دیگر هم میگیریم، باز پس به نبی جان میریم. بفرمایید. بله. Hello, how are you? بله. This is Iman Shahab. I just wanted to congratulate you. I'm an Arya Club. Iman John, thank you so much for the call. I appreciate it. Congratulations to you and all Afghans also. Thank you so much for the call. Tell your family we all said hello. Okay. Have a good day. با امان خدا. بله جناب زوانی صاحب اگر سوال چې تاسو وکړ ډېر مشکل حالات کې زه راځم مګر د آرش خو به هر صورت سره چې نیسا جان کله چې ماستري اوس پی جی ته کار کوي هغه هم یو ورځ کور کې ویل پلاره اوس ما علمي رتبه تانه جګیږي نو داسې حالات کې باید سړی گزاران کړي نو چاره نشته. زو نبی جان سوال دیگه تا نکنین. How is the people and environment of Afghanistan?
After the championship, it's very hard for me to describe. It was an unbelievable feeling. From the moment we stepped down off the airplane, we were greeted by the president, and after that, the entire team was split into groups of 5. We were split into groups of 5, and we were all put in big Rangers. They're big Toyota Land Rover cars, and they're all bulletproof. So they have one layer of glass, and then the inner layer is all bulletproof. And we step out of the gates of the airport, and we're just bombarded by fans, by people